Hello, mic testing. Okay, so good morning, students. Let us start the third class of our first chapter, fundamental unit of life, that is the cell. Let us start the third class of it. In the earlier classes, what we read about the transportation via cell membrane, and in that we saw passive transport and active transport. So I think you could have understood what is active transport and what is passive transport. The simple funda is that যেসব ট্রান্সপোর্টেশনে প্ল্যান্ট বা হিউম্যান বডি এনার্জি খরচ করব সেটার আমরা কই অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট, আর যেটাতে এনার্জি খরচ করতো না সেটার আমরা কই প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট। এন্ড ইন দ্যাট প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট উই রেড অ্যাবাউট হোয়াট diffusion, osmosis, this and that. Okay, so if you are clear on this, or if you are not clear on this, you can just visit the video, you can just see the video and write in the comments. If you are not clear, I will explain it again. অথবা যদি অন্য কোনো একটা আরো more explanation কোনো ভিডিও দরকার পড়ে, then you can just simply write in the comments. Okay, so let us move into the third class of our chapter. Here we will discuss many other things. Okay, so let us move. We will now discuss the cell wall. Okay, so as you have understood about the cell membrane, so this is the last topic from the outer covering of the cell. Cell outer covering e duita jinishe thake, one is cell membrane and the other is cell wall. So cell membrane amader shesh, cell wall ta baki. So let us understand cell wall. Before that, what you need to know about the cell wall a little bit is let me take this back. Okay, see, what you need to remember from the cell wall is its composition in three different organisms. Okay, its composition in three different organisms. So we know that cell wall is present in the plants, isn't it? So in plant cells, when the cell wall is present, it is composed of cellulose. Okay, cellulose হচ্ছে cell wall এর primary component when it is present in the plant cells, but cell wall is also present in the bacterial cell. Okay, যদি আমরা এই cell wall পড়বো না, but you need to know it. এটা কি দিয়ে তৈরি? এটা তৈরি থাকে পেপটাইডোগ্লাইকেন দিয়ে। Okay, ওইখানে প্রাইমারি কম্পোনেন্ট অফ সেল ওয়াল ইন দ্য ব্যাকটেরিয়াল সেল হচ্ছে পেপটাইডোগ্লাইকেন, আর উই উইল अगेन সি দ্য সেল ওয়াল ইন ফাঙ্গাস। ওকে, and in fungus it is made up of chitin. Okay, so what you have understood, the cell wall is not only present in the plant cell, but cell wall is also present in the fungus and bacterial cell. What is the difference? The difference is in their composition. When it is present in the plant cells, the cellulose is the main component that make the cell wall, whereas in the document, in the material that I have provided, it is also written that beyond that hemicellulose, okay, then in some case lignin, then in some case pectin. So these are the other components that are also present in the cell wall, but jeta primarily present thake oita cellulose. Clear? তো যদি প্রশ্ন আয় যে in plant cell the cell wall is made up of what? The cell wall is made up of cellulose, but what you need to know is in bacteria also cell wall is present and it is made up of peptidoglycan. In fungus also cell wall is present and it is made up of chitin. ঠিক আছে, আমরা শুধু এক্সাম পার্সপেক্টিভে না, নলেজের পার্সপেক্টিভেও ক্লাস করব। আর আমার ক্লাসে অন্ততপক্ষে শুধু এক্সাম পার্সপেক্টিভে না, ওভারঅল নলেজ বিল্ড আপের জিনিস তোমরা পেয়ে যাবে। ক্লিয়ার? তো এই জিনিসটা তোমরা জানাটা বহুত ইম্পর্টেন্ট আসলো। ক্লিয়ার? ঠিক আছে, তো অ্যাজ ইউ আর মাই স্টুডেন্টস, নলেজ দিকে কোনো দিকে তোমরা ল্যাকিং আমি হইতে দিতাম না। ক্লিয়ার? চলো আগে বাড়ি। যদি আগের জিনিসটাতে কনফিউশন থাকে দেন জাস্ট ভিডিওটারে আগে কি কয় এটারে আগে নিয়া স্ক্রিনশট নিয়ে আনিও। ক্লিয়ার? নাও উই সি cell wall. We are seeing the example of plant cell. Okay, and তোমরা ছোটবেলা থেকেই
বুকসে প্ল্যান্ট সেলরে একটু হেক্সাগোনাল শেপে পাই আইসো না ওয়াই সো বিকজ দ্য মেরিস্টেমেটিক সেলস আর অফ দিস শেপ যদিও সেলের প্ল্যান্ট সেলের মধ্যে প্ল্যান্টের বডিতে যতগুলো সেল থাকে সব এই হেক্সাগোনাল শেপের থাকে না বাট ওভারঅল একটা জেনারেলাইজড স্ট্রাকচার দেখতে গেলে আমরা হেক্সাগোনাল শেপটারই এজ এ প্রেফারেন্স আমরা ইউজ করি ক্লিয়ার আগে যখন মাইক্রোস্কোপ ওয়াজ নট দ্যাট মাচ ডেভেলপড ঠিক আছে যখন জাস্ট অল্প অল্প সেল দেখা যেত মাইক্রোস্কোপে তখন দেখা যেত কি যে সেল ওয়াল তখন দেখা যেত যে সেলগুলা হ্যাঁ সেলগুলা এরকম একটার সাথে একটা কানেক্টেড ক্লিয়ার এরকম একটার সাথে একটা কানেক্টেড বাট যখন আমরা আরেকটু জুম ইন করে দেখতে পারছি এটারে when we could able to see more into it we saw that no the cells are not actually connected together whereas there is a gap between them and the gap is fulfilled by one gluey substance known as the middle lamella okay so middle lamella is a substance that glue two cell walls together of two adjacent cells that means middle lamella is also present here okay and it is gluing another cell wall from that side বুঝা গেছে তো I think এখানে কোনো কনফিউশন আর কথা না now you see that I have shaded the cell wall with two colors one is red another is the yellow clear and here I have written two names primary wall secondary wall now what are these যেমন when we read about the cell membrane আমরা কি বলছি যে cell membrane is double layered structure isn't it so cell wall is also a double layered structure and the two walls the two layers can be classified into one primary and the secondary one okay so primary is the outer one this red color is the primary one okay and this yellow is the secondary one this yellow is the secondary one clear okay so this yellow is the secondary one okay clear তো আশা করি এই জায়গাতে কোনো অসুবিধা নাই তোমাদের প্রাইমারি ওয়াল সেকেন্ডারি ওয়াল এবং মিডল ল্যামেলা বুঝতে এইবার যে একটা মানে লাস্টের যে জিনিসটা বাকি না ওটা হচ্ছে প্লাজমোডেসমাটা না হোয়াট আর দিস প্লাজমোডেসমাটা ঠিক তো প্লাজমোডেসমাটা কি এবার দেখো আমরা এটা বোঝার জন্য কি করব একটু সেল ওয়ালের ডেফিনেশনটাকে দেখব দেখো তো সেল ওয়ালের ডেফিনেশনে কি লেখা আছে যে সেল ওয়াল ইজ এ রিজিড thick permeable two layered membrane made up of cellulose surrounding the cell wall of plant cells এটা কিসের পার্সপেক্টিভে এই ডেফিনেশনটা প্ল্যান্ট সেলের পার্সপেক্টিভে এই ডেফিনেশনটা ক্লিয়ার অন্য কোনো ইয়ার পার্সপেক্টিভে না কিন্তু আচ্ছা তো প্ল্যান্ট সেলের পার্সপেক্টিভে বা ইউক্যারিওটিক সেলের পার্সপেক্টিভে বা প্ল্যান্ট সেলের পার্সপেক্টিভে এটা এই ডেফিনেশনটা এখান থেকে আমরা যে একটা লক্ষ্য মানে ওয়ার্ড লক্ষ্য করবো এটা হচ্ছে পারমিয়েবল পারমিয়েবল কথার অর্থ কি পারমিয়েবল কথার অর্থ হচ্ছে যেটা সব কিছুকে ওর আশেপাশে আদান প্রদান করতে দেয় ওকে হুইচ ডু নট রেস্ট্রিক্ট এনিথিং টু পাস থ্রু দেম বুঝা গেছে তো তো এই যে সেল ওয়ালটা আমরা মনে রাখি কিভাবে যে একটা রিজিড একটা ওয়াল একটা গাঢ় একটা থিক একটা ওয়াল বাট তার মানে কি যে সে সেল থেকে কিছু বেরোতে দেবে না আর সেলের মধ্যে কিছু ঢুকতে দেবে না অবশ্যই না এটা টোটালি পারমিয়েবল থাকে এটা সব কিছুকে বেরোতে এবং ঢুকতে দেয় কেন না বিকজ ভিতরে আছে ওর সেল মেমব্রেন ঠিক তো ভিতরে ওর সেল মেমব্রেন আছে যে সেল মেমব্রেনটা হচ্ছে সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল মেমব্রেন আমরা পড়েছি এর আগে তো এটা কি করবে যে জিনিসটা ওইদিকে ঢুকবে ওটাকে দেখবে যে ঢুকানো যাবে কি যাবে না সো এই যে বাউন্ডারিটা এটা থাকায় সেল ওয়ালের আর সিলেক্টিভলি পারমিয়েবল হওয়ার দরকার নেই সেল ওয়াল ইজ টোটালি পারমিয়েবল সেল ওয়াল সব কিছুকে আদান প্রদান করতে দেয় বুঝা গেল তো সেল ওয়াল যেহেতু সব কিছুকে আদান প্রদান করতে দেয় ঠিক আছে তো সেল ওয়ালের মধ্যে হোলস দেখা যায় ঠিক আছে হোলস পাওয়া যায় সেল ওয়ালের মধ্যে তো সেল ওয়ালে যে হোলস পাওয়া যায় এই যে সেল ওয়ালে হোলস আছে ওর যে এটা সেল এ ধরে নিলাম এটা সেল বি ধরে নিলাম এই যে দুইটা সেল আছে সেল এর মধ্যে যেখানে যেখানে হোলস পাওয়া যাবে সেল বির মধ্যেও ঠিক মানে সেইগুলা জায়গাতেই হোলস পাওয়া যাবে ঠিক আছে এই হোলসগুলো কেন থাকে ওইগুলোর জন্য এটা পারমিয়েবল হয় এই হোলসগুলোর জন্য যেটা দিয়ে সব কিছু জিনিস আদান প্রদান করতে পারে সেল ওয়াল এই হোলস দিয়ে কি হয় সেল এ থেকে সেল বিতে ধরো সাইটোপ্লাজম যাবে ওকে বা ধরো সেল বি থেকে সেল এতে সাইটোপ্লাজম আসবে ডিপেন্ডিং অন দ্য সিচুয়েশন যদি দরকার পড়ে তাহলে সেল এ থেকে সেল বিতে যাবে সেল বি থেকে সেল এতে আসবে ইন আদার ইউজেস তো কি যাচ্ছে সাইটোপ্লাজম যাচ্ছে ওকে সাইটোপ্লাজম যাচ্ছে
কোথা থেকে কোথায়, এর থেকে বি বা বি থেকে এতে সাইটোপ্লাজম যেতে পারে। এবার কি হয়, যখন মাইক্রোস্কোপে এটাকে দেখা হয়, মাইক্রোস্কোপে যখন দেখা হয় যে দুইটা সেল এরকম পাশাপাশি আছে এবং দুইটা সেলের মধ্যে কি হচ্ছে, সাইটোপ্লাজমের আদান প্রদান হচ্ছে, তখন এগুলা মাইক্রোস্কোপে থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার্স দেখা যায়। থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার্স মানে কেন থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার দেখা যায়? বিকজ তুমি এটা আইডিয়া করতে পারবে যে সাইটোপ্লাজম হচ্ছে একটা জেলি লাইক সাবস্টেন্স। ওকে, তো জেলি লাইক সাবস্টেন্স যদি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়, এটাকে একটা লম্বা সুতার মতো বুঝাই যেতে পারে। তো ঠিক এরকমটাই কি বলে ইয়েতে দেখা যায়, মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দেখা যায়। সো হোয়াট উই সি থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার্স প্রেজেন্ট ইন টু সেলস, ওকে, কানেক্টিং টু সেলস। এই যে থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার্সগুলা, এইগুলাকেই প্লাজমোডেসমাটা বলে। ওকে, এখানে থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার্স তৈরি হয়ে যায়, এই থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার্সগুলাকেই প্লাজমোডেসমাটা বলে। সো হোয়াট আর প্লাজমোডেসমাটা? প্লাজমোডেসমাটা অ্যাকচুয়ালি দ্য থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার্স প্রেজেন্ট in both of the cells due to the transportation of cytoplasm through the pores of the cell wall. Okay, so this is plasmodesmata. আশা করি এখানেও কোনো কনফিউশন থাকার কথা নাই। সো লেট আস মুভ টু দ্য নেক্সট স্লাইড অ্যান্ড লেট আস সি যে আজকে আমরা কী কী জিনিস ডিসকাস করি। তো বাই দিস উই হ্যাভ হিয়ার কমপ্লিটেড দ্য ডিসকাশন অফ সেল ওয়াল। ওকে, দ্য নেক্সট ইজ ইটস ফাংশনস অফ সেল ওয়াল। দেখো, ফাংশনস মনে রাখা ইজ সো ইজি। কেন সো ইজি? বিকজ নামটা কি এটার? ওয়াল। সো ওয়াল মিনস হোয়াট? আমার বাড়ির ওয়ালের ফাংশন কি? আমার এই যে ঘরটা আছে, এই যে ক্লাসরুমটা আছে, ক্লাসরুমের ওয়ালের ফাংশন কি? তো ওয়ালের ফাংশন হচ্ছে এই ক্লাসরুমটাকে প্রোটেক্ট করা, এই ক্লাসরুমকে একটা মেকানিক্যাল সাপোর্ট দেওয়া, এই ক্লাসরুমটাকে একটা শেপ দেওয়া। এই ওয়ালটা যদি সার্কুলার থাকতো তাহলে ক্লাসরুমের সার্কুলার স্ট্রাকচার হয়ে যেত। এইটা কিউবিক্যাল শেপে আছে, সো কিউবিক্যাল স্ট্রাকচার। সো হোয়াট উই সি দ্যাট দ্য ফাংশন অফ সেল ওয়াল ইজ টু protect the inner protoplasm and the cell membrane. ভিতরে যে সেল মেমব্রেন থাকে ওটাকে প্রোটেক্ট করা এটার ফাংশন। আর নেক্সট কি? প্রোভাইডস মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ টু দ্য সেল। অবভিয়াসলি যেমন আমার ঘরের ওয়াল আমার ঘরটাকে মেকানিক্যাল স্ট্রেংথ দিচ্ছে, দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অ্যাভেল করছে, ঠিক এখানেও সেটা করে। নেক্সট, গিভস শেপ টু দ্য সেল। ওকে, গিভস শেপ টু দ্য সেল, সেলকে শেপ দেয়, যেটা বললাম। যদি আমার সেল ওয়াল রেক্টেঙ্গুলার শেপের থাকে তাহলে সেলও রেক্টেঙ্গুলার শেপের থাকবে, যদি সেল ওয়াল আমার হেক্সাগোনাল শেপের থাকে তাহলে সেলটাও হেক্সাগোনাল শেপের থাকবে। ইট ইজ অ্যাজ ইজি অ্যাজ ইট ইজ। বোঝা গেছে না? তারপরে কি আরেকটা ফাংশন হচ্ছে, কানেক্টস দ্য প্রোটোপ্লাজম অফ টু অ্যাডজেসেন্ট সেলস উইথ প্লাজমোডেসমাটা। ক্লিয়ার? তো ইফ ইট ইজ ক্লিয়ার, দেখি যে আর কোনো ফাংশন আছে নাকি? নাই, আর কোনো ফাংশন নাই। উই উইল মুভ ইন টু দ্য নেক্সট টপিক, নিউক্লিয়াস। ওকে, দেখো এত সময় আমরা কি কি করলাম? আমরা কিন্তু সেল ওয়াল কমপ্লিট করলাম। সেল ওয়াল কমপ্লিট মানে আমার সেলের আউটার কাভারিং শেষ, সেল মেমব্রেন শেষ, সেল ওয়াল ডিসকাশন শেষ। যদি কোনো জায়গায় কোনো জিনিসটা তোমরা না বুঝে থাকো, দেন ইউ ক্যান জাস্ট পুট ইট ইন দ্য কমেন্ট। ক্লিয়ার? আই উইল এক্সপ্লেন ইট in the next video. See, let us go into the nucleus and let us discuss the nucleus. So here we are starting protoplasm. Okay, we are starting protoplasm discussion. Protoplasm means nucleus plus cytoplasm. ठीक तो? Nucleus plus cytoplasm. तो we will discuss the nucleus first. तारपर हमरा cytoplasm में जाबो. Okay, let us move. What is the nucleus present in a cell? এই নিউক্লিয়াসটাকে আমরা সেলে কিরকম দেখি? If it is a cell, then this is the nucleus, this is the nucleolus, বাস এরকম দেখি না, থ্রেড লাইক স্ট্রাকচারস। ওকে, নাও উই আর ডিসকাসিং দিস নিউক্লিয়াস। দেখো এই যে নিউক্লিয়াসটা থাকে, এই নিউক্লিয়াসের মেমব্রেনটাও ডাবল লেয়ারের থাকে। ইউ জাস্ট আন্ডারস্ট্যান্ড, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লেয়ার, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লেয়ার, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট লেয়ার, দিস ইজ দ্য সেকেন্ড লেয়ার। So the cell membrane, the nuclear membrane is also double layered. Okay, is also double layered. Where you see nuclear membrane, I can write here double layered, isn't it? Double layered membrane. Got it? Now what the noticeable thing here is the pores. You see there is gap. Okay, আমরা যখন একটা সেল আঁকি তখন সেলের ভিতরে যখন নিউক্লিয়াস আঁকি আমরা কন্টিনিউয়াস একটা সার্কেল ড্র করি, ঠিক তো? বাট when we zoom into it আমরা কি পাই?
যে সেল ওয়াল সরি যে নিউক্লিয়ার মেমব্রেন আছে, এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনটা কন্টিনিউয়াস না, এই নিউক্লিয়ার মেমব্রেনের মাঝখানে গ্যাপস আছে, এই যে গ্যাপস আছে, এই গ্যাপসগুলোকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার পোর। ইজ ইট ভিজিবল? এই গ্যাপসগুলোকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার পোর। মনে থাকবে, পোর মানে ছিদ্র। নিউক্লিয়াসের মধ্যে মেমব্রেনের কন্টিনিউয়াস না থাকার কারণে যে ছিদ্রগুলো হয় সেই ছিদ্রগুলোকে আমরা বলি নিউক্লিয়ার পোরস। নেক্সট, নিউক্লিয়াসের ভিতরে পাওয়া যায় নিউক্লিওপ্লাজম। দেখো এটা হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের জুড়বা ভাই। ওকে, এটা সাইটোপ্লাজমের ভাই। ওকে, ব্রাদার অফ সাইটোপ্লাজম। কেন বলছি ব্রাদার অফ সাইটোপ্লাজম? বিকজ এটা নিউক্লিওপ্লাজমটা হচ্ছে লিকুইড সাবস্টেন্স, ঠিক সাইটোপ্লাজমের মতোই। এটার মধ্যেও যে জিনিসগুলো থাকবে মোস্টলি সাইটোপ্লাজমে যে জিনিসগুলো থাকে ওইগুলোই থাকবে, আর এটা তৈরি হয় সাইটোপ্লাজম থেকেই। এটার জন্য এটাকে নিউক্লিয়াসের মানে সাইটোপ্লাজমের ভাই বলছি। যদি সেলের ভিতরে যে লিকুইড সাবস্টেন্স প্লাজমা টাইপ সাবস্টেন্স থাকে এটাকে আমরা বলি সাইটোপ্লাজম, ঠিক তো? আর যদি এরকম সাবস্টেন্সটাই নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে দেন উই কল ইট নিউক্লিওপ্লাজম। একদম ইজি করে বুঝো, কোনো অসুবিধা নেই এখানে। স্ট্রাকচারটা আগে পুরো মানে মাথার মধ্যে জেরক্স করে বসিয়ে দিতে লাগবে, দেন অনলি ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফুললি। ওকে, সো দিস ইজ ইয়োর নিউক্লিওপ্লাজম, জুড়বা ভাই অফ সাইটোপ্লাজম, ইউ শুড নট ফরগেট ইট। Next, what we see? We see chromatin. Now, what are chromatin? Have you heard it ever again before? No. তোমরা ক্রোমোজোম পড়েছো, ঠিক তো? ক্রোমাটিন পড়োনি, তোমরা ক্রোমোজোম পড়েছো। Now, what is the relation or difference between this and chromosome? Okay? What is the difference? আমরা যখন একটা জিনিস পড়বো we will have a clear concept of it, and for that যত লম্বা ভিডিও হোক there is no issue, we will understand it fully. ঠিক আছে তো? we read that নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে ক্রোমোজোম। now what are we saying? নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে ক্রোমাটিন। তো কি ক্রোমোজোমেরই নাম ক্রোমাটিন? না। আবার হ্যাঁ, হাউ ইউ সি। এখানে তোমরা বলো তো যে তোমরা কি এই যে থ্রেড লাইক স্ট্রাকচারসগুলো আছে না এগুলোকে ডিস্টিংগুইশ করতে পারবে? দেখো প্রত্যেকটা কিন্তু একটার সাথে একটা কানেক্টেড লাগছে না, মানে এখানে পুরো একটা থ্রেড মনে হচ্ছে, একটা থ্রেড মনে হচ্ছে, ইজন্ট ইট? বাট আমরা যদি হিউম্যান বডিতে এক্সাম্পল নেই দেন দেয়ার আর 46 ক্রোমাটিন ফাইবার্স। ওকে, এগুলোকে ক্রোমাটিন ফাইবার্স বলে। সো দেয়ার আর 46 ক্রোমাটিন ফাইবার্স, বাট ক্যান ইউ ডিস্টিংগুইশ ইট ফ্রম distinguish the 46 chromosomes from here? No. কেন পারবে না? কারণ এগুলো পুরো সুতার মতো একটার সাথে একটা পেছানো। দিস ইজ দ্য মেইন থিং। যখন নিউক্লিয়াসের ভিতরে we the observers cannot distinguish each and every chromatin fiber separately, তখন আমরা এটার নামটা ক্রোমাটিন ইউজ করি। ওকে, তখন আমরা এটার নামকে ক্রোমাটিন ইউজ করি। বাট সেল ডিভিশনের সময় একটা স্টেজ এমনও আসে যখন এই সব ক্রোমাটিনগুলা কি হয় কনডেন্স করে, মানে ছত্রানো আছে তো ওরা এটে যায়, কাছে আসে। ওকে, একটা থেকে একটা দূরে সরে এবং নিজেদের যে থ্রেড লাইক স্ট্রাকচারগুলো আছে না এটাকে কনডেন্স করে কাছে আনে। তখন আমরা 46টা ক্রোমোজোমস গণতে পারি, মানে ক্রোমাটিনসগুলোকে গণতে পারি। তখন এই ক্রোমাটিনসগুলোকে আমরা বলি ক্রোমোজোমস। তো এটার জন্যই বললাম যে ক্রোমোজোমকে কি ক্রোমাটিন বলে? এটার আনসার একদিকে নাও হয় আবার একদিকে হও হয়, মানে হ্যাঁও হয়। কেন? বিকজ যখন এটাকে নট আইডেন্টিফায়েবল, ওকে, নট আইডেন্টিফায়েবল 46টাকে আমরা গুনতে পারবো না, একটা মনে হবে, তখন এটাকে ক্রোমাটিন বলি। বাট ক্রোমোজোম কখন বলি? যখন ইট ইজ কাউন্টেবল, যখন দেখে আমরা কাউন্ট করতে পারি তখন এটাকে ক্রোমোজোম বলি। আর যখন সে ক্রোমোজোম হয়ে যায় তখন ওর স্ট্রাকচারটা হয়ে যায় কিছুটা এরকম এবং এরকম করে 46টা ক্রোমোজোম এই পুরো জায়গার মধ্যে ছত্রে যাবে, তখন দেখা যাবে, বোঝা যাবে, গোনা যাবে। বাস দিস ইজ দ্য থিং। ক্লিয়ার? সো জাস্ট লেট আস রিক্যাপ হোয়াট ইজ ক্রোমোজোম এন্ড হোয়াট ইজ ক্রোমাটিন। আমরা আগে ক্লাসে কি বললাম যে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ক্রোমোজোম থাকে, বাট হিয়ার উই আর সিইং দ্যাট ক্রোমাটিন ইজ প্রেজেন্ট। হোয়াট ইজ দ্য লজিক? হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স? লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড। ক্রোমাটিন হচ্ছে ওই ফাইবারসগুলোকে বা ক্রোমোজোমকেই আমরা ক্রোমাটিন ওই সময় বলি যখন নিউক্লিয়াসের ভিতরে আমি কাউন্ট করতে পারবো না যে কয়টা ক্রোমোজোম আছে। ক্লিয়ার?
নিউক্লিয়াসের ভিতরে এই থ্রেড লাইক স্ট্রাকচার কয়টা আছে যখন আমরা কাউন্ট করতে পারবো না, একদম ছত্রানো থাকবে দেখতে, একটা থ্রেড মনে হবে, তখন আমরা এটাকে বলবো ক্রোম্যাটিন। বাট যখন এটা নিউক্লিয়াসের ভিতরেই এরকম স্ট্রাকচারে পুরো কনডেন্স হয়ে যাবে এবং 46 মানে 46 ফর হিউম্যান বডিজ কাউন্ট করা যাবে, তখন আমরা এটাকে বলি ক্রোমোজোম। When it is condensed and clearly visible, clearly identifiable, clearly countable under the microscope, then we call them as chromosome. But when they are not countable under the microscope and we can just notice here one thread, that time we call it as chromatin. Ekdom clear, there is no doubt, there should not be any doubt. Your my student, there should not be any doubt, okay? See, so chromatin is discussed, chromatin done, chromatin discussed. What is left here? Nucleolus. Now what is the thing? Okay, what is the thing the nucleus is? দেখো তোমাদের আগের বইয়ে মানে অনেক বছর আগের বইয়ে ক্রোমোজোমসের স্ট্রাকচার ছিল ডেসক্রিপশনে, বাট প্রেজেন্টলি ক্রোমোজোমের স্ট্রাকচার ইজ নট ডেসক্রাইবড ইন ইউর বুক, বাট আই এম হিয়ার টু ডিসকাস। সি, ক্রোমোজোম যেটা আমরা দেখলাম না এরকম স্ট্রাকচার, এটা জাস্ট একটা আর্মকে নেই, জাস্ট একটা আর্মকে নেই, ওকে, জাস্ট একটা আর্মকে নেই। একটা আর্মকে নিয়ে যদি আমি ডিসকাস করি তাহলে দেখবো এই আর্মটা হচ্ছে, এই আর্মটা এরকম, ওকে, এটা একটা পোর্শন, এটা একটা পোর্শন, আর নিচে আমরা যেটা ড্র করি না অনেক সময় এটা আরেকটা পোর্শন থাকে, ওকে, এখানে আরেকটা পোর্শন থাকে, এটাকে বলা হয় স্যাটেলাইট বডি। কি বলা হয়? স্যাটেলাইট বডি। এই যে স্যাটেলাইট বডিটা থাকে প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের, এই প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের বা ক্রোম্যাটিনের স্যাটেলাইট বডিটা এখানে এসে র্যাপ আপ হয়ে যায় একটা আরেকটার সাথে। তো এখানে কয়টা ইয়ে আছে, স্যাটেলাইট বডি আছে? আমরা বলতে পারি যে এখানে 46টা স্যাটেলাইট বডি আছে, উই ক্যান সে, ওকে, 46টা ক্রোমোজোম আছে ফর আস। তো আমরা বলতে পারি যে এখানে 46টা স্যাটেলাইট বডি আছে। 46টা স্যাটেলাইট বডি কি একসাথে এসে লাড্ডু হয়ে গেছে, ওকে, দোলা হয়ে গেছে আর কি, লাড্ডু হয়ে গেছে একটা। সো এই জায়গাটাকে ডার্ক লাগে, ডেন্স লাগে দেখতে, অবভিয়াসলি না? তুমি এখানেও দেখতে পারবে যে যে জায়গাতে ক্রোম্যাটিনগুলো একসাথে পেঁচিয়ে গেছে ওই জায়গাগুলো ডার্ক হয়ে গেছে, ডেন্স হয়ে গেছে। এমন ঠিক সেইভাবেই প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের যে স্যাটেলাইট বডিগুলো আছে সেই স্যাটেলাইট বডিগুলো এখানে এসে লাড্ডু হয়ে গেছে, তাই এই জায়গাটাকে ড্যান্স লাগছে দেখতে। দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ কল্ড, মানে দ্যাটস ওয়াই এটাকে একটু সেপারেটলি দেখা যায়। নিউক্লিয়াসের ভিতরে এটার নাম হচ্ছে নিউক্লিওলাস। সো হোয়াট ইজ নিউক্লিওলাস? নিউক্লিওলাস অ্যাকচুয়ালি দ্য প্লেস অফ অ্যাগ্রিগেশন অফ অল দ্য স্যাটেলাইট বডিজ অফ অল দ্য ক্রোম্যাটিন। ক্লিয়ার? আশা করি এখানে আর কোনো কনফিউশন থাকার কথা না। ইফ দেয়ার ইজ, again put it in the comment, I will discuss it in the next video. See, এবার আমরা একটু ডেফিনেশনে যাই। ডেফিনেশন হচ্ছে a nearly round double membrane bound structure that carries the hereditary component in bracket DNA and controls the activities of the cell is called nucleus. Now where is the DNA? এই ডিএনএটা কোথা থেকে আসলো? ঠিক তো? সি, এখানে আমরা বললাম হেরিডিটারি কম্পোনেন্ট, আমরা বললাম হেরিডিটারি কম্পোনেন্ট, হেরিডিটারি কম্পোনেন্ট ডিএনএ। হেরিডিটারি মানে কি? বংশগত, ওকে, বংশগত। অনেকে বলে না যে তোমার চেহারা তোমার বাবার মতো, তোমার চেহারা তোমার মায়ের মতো, তোমার চোখ তোমার বাবার মতো, হ্যাঁ, তোমার কান তোমার মায়ের মতো, বলে তো? এগুলা কি অ্যাকচুয়ালি মা বাবার থেকে আসা তোমার বডিতে ওনাদের কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স, ওকে, এইগুলাকে বলে হেরিডিটারি প্যাটার্ন বা হেরিডিটারি ট্রান্সমিশন অফ ক্যারেক্টারিস্টিক্স। তো বংশগতভাবে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ট্রান্সমিট হয় ফ্রম ওয়ান জেনারেশন টু দ্য নেক্সট, তোমার বাবা মার জেনারেশন থেকে তোমার জেনারেশনে যে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো ট্রান্সফার হয়েছে, কার দরুন হয়েছে, ওকে, কে আছে আমাদের বডিতে যে কন্ট্রোল করে চোখের কালার কী হবে, চুলের কালার কী হবে, নাক কী হবে, কান কী হবে, ফেশিয়াল স্ট্রাকচার কী হবে, কে কন্ট্রোল করে? দ্য অনলি ওয়ান থিং, ডিএনএ। ডিএনএ কোথায় পাই? পড়লাম এখানে ডিএনএ আছে? নাই। বাট উই নো দ্য ডিএনএ ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য নিউক্লিয়াস। ওয়্যার? কোথায় লুকানো এটা ডিএনএটা? আমরা তো দেখলাম না ডিএনএ কোথায় লুকানো। লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড এগেইন। সি, here lies the beauty of biology, okay? The more we go deeper into it, the more we come to learn and the more we can understand about it. ঠিক আছে? See, এই যে ক্রোমোজোম আঁকলাম, এগেইন এই যে ক্রোমোজোম আঁকলাম, এই ক্রোমোজোমটাকেই যদি একটু জুম করে দেখি একটা পোর্শন জাস্ট, দেন উই ক্যান সি যে এটার স্ট্রাকচার হচ্ছে এইরকম। ক্লিয়ার? আর এটা খুব চিন পরিচিত একটা ফিগার না? এই চিন পরিচিত ফিগারটাকে আমরা বলি ডিএনএ, ডিঅক্সি রাইবো নিউক্লিক অ্যাসিড।
ডিএনএ। এই ডিএনএটাই হচ্ছে আমার হেরিডিটারি কম্পোনেন্ট, যেটা কোড করে আমার সমস্ত ক্যারেক্টারিস্টিক্স আমার বডির, যেটা এসছে কার থেকে? আমার মা বাবার থেকে। ওনাদের বডিতে কোথা থেকে এসেছিল? ওনার মা বাবার থেকে। এবং বংশ টু বংশ এরকম যাচ্ছে, জেনারেশন টু জেনারেশন এরকম যাচ্ছে। কে নিয়ে যাচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক্সগুলো? এই ডিএনএগুলো। এই ডিএনএগুলো কোথায় থাকে? ক্রোমোজোমসের মধ্যে। ক্রোমোজোম কোথায় থাকে? নিউক্লিয়াসের ভিতরে। দ্যাট ইজ ওয়াই নিউক্লিয়াস কন্ট্রোলস দ্য ফুল ফাংশনিং অফ দ্য সেল। এই ডিএনএ বলবে যে সেলের যে বাকি পার্টসগুলো আছে, সেলের যে বাকি সেল অর্গানেলসগুলো আছে, যেটা তোমরা পড়েছো, জানো অর্গানেলসগুলো কীভাবে ফাংশন করবে, কি ফাংশন করবে, কতটুকু ফাংশন করবে, কখন ফাংশন করবে। ক্লিয়ার? দ্যাট ইজ ওয়াই এই নিউক্লিয়াসকে আবার কি নাম দেওয়া হয়েছে জানো? ব্রেইন অফ সেল। একটা সেলের ব্রেইন, একটা সেলের মস্তিষ্ক, যে সেলের ডিসিশন মেকিং পাওয়ার রাখে। এই সেলটা কখন কি করবে এই ডিসিশন মেকিং পাওয়ার রাখে নিউক্লিয়াস, বিকজ নিউক্লিয়াসের মধ্যে থাকে ক্রোমোজোম, ক্রোমোজোমের মধ্যে থাকে ডিএনএ, যেটা হচ্ছে আমার মেইন ড্রাইভার। ওকে, মেইন ড্রাইভার যে সেলকে চালাবে, যে মানে যার হাতে স্টিয়ারিং থাকবে পুরো সেলের। বুঝা গেছে? बुझा गया बस। हाँ, इस स्टैंडर्ड के लिए इतना नॉलेज काफ़ी है। लेट अस मूव फॉरवर्ड and let us stick the nucleus again because it is done. আমরা বুঝে নিলাম নিউক্লিয়াস কি, নিউক্লিয়াসের স্ট্রাকচার কি, নিউক্লিয়াসের ফাংশন কি। ওকে, so I'm just moving, you can take a screenshot of it. Clear? So let us go and see the next, mitochondria যখন আমরা বলি, that means we have entered into the cytoplasm. ঠিক আছে, সাইটোপ্লাজমকে আমরা ফার্স্ট ক্লাসে দেখলাম চার্টে যে সাইটোপ্লাজমকে আমরা সেল অর্গানেলস এবং লিকুইড পোর্শনে ভাগ করি। তো আমরা সেল অর্গানেল স্টার্ট করলাম। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট সেল অর্গানেল দ্যাট উই উইল ডিসকাস, মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়ার নাম আরেকটা হচ্ছে পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল। এইগুলা কেন বলছি? বিকজ এইগুলা জিজ্ঞেস করে। ওকে, এগুলো হচ্ছে ওদের উর্ফ নাম, আর এটা নাম আর কি, আর কিছু না। তোমার যেমন একটা ভালো নাম, একটা বাড়ির নাম থাকে, এরকমই মাইটোকন্ড্রিয়া হচ্ছে ওর স্কুলের নাম, মানে ওর ভালো নাম। আর পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল হচ্ছে যেটা আমরা ওকে আদর করে বলি। ক্লিয়ার? ওয়াই পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল? দ্য রিজন is hidden in its structure. Let us go into the structure. See, let us understand the structure. Mitochondria is a double layered structure. Okay, double layered. See, here is one membrane present, this is one membrane. Okay, this is one membrane. If I draw mitochondria like this, then this is the outer membrane I am drawing. Okay, where is the inner membrane then? দুইটা মেমব্রেন বললাম, তো আরেকটা মেমব্রেন কোথায়? আরেকটা মেমব্রেন হচ্ছে ভিতরে, এই যে থাকে। ওকে, এই যে ফোল্ডেড আছে, ইউ সি হিয়ার, এই যে ফোল্ডেড যে মেমব্রেনটা আছে, এই যে ফোল্ডিংটা আছে, এটা হচ্ছে ওর ইনার মেমব্রেন। তাহলে কি ওদের দুইটা মেমব্রেনের মধ্যে গ্যাপ থাকে? অবভিয়াসলি। সি, হিয়ার ইজ দ্য গ্যাপ, হিয়ার ইজ দ্য গ্যাপ বিটুইন দ্য আউটার এন্ড দ্য ইনার মেমব্রেন, অ্যান্ড দ্য ইনার মেমব্রেন ইজ নট জাস্ট এ কন্টিনিউয়াস মেমব্রেন, ইট ইজ ফোল্ডেড। এটা কি ফোল্ডেড আছে? তো যেহেতু ফোল্ডেড আছে, সেহেতু এটাকে আমরা সিম্পল জাস্ট ইনার মেমব্রেন বলে শেষ করে দেবো না, এটার একটা নাম দিয়েছি, এই ফোল্ডিংসগুলোর একটা নাম দিয়েছি। এই ফোল্ডিংসগুলোকে বলে ক্রিস্টি। ওকে, সম্ভবত স্পেলিংটা ভুল আছে এখানে, লেট মি রাইট ইট সো দ্যাট ইউ ডু নট হ্যাভ এনি কনফিউশন। এটাকে বলে ক্রিস্টি, TAE। ওকে, CRISTAE, ইট ইজ দ্য ক্রিস্টি। নামটা খুব সুন্দর, কোনো মানুষের নাম লাগে অবভিয়াসলি। সো ক্রিস্টি হচ্ছে দ্য ফোল্ডিংস। ওকে, ক্রিস্টি কি? ক্রিস্টি হচ্ছে ফোল্ডিংস অফ ইনার মেমব্রেন। ইনার মেমব্রেন যেটা আছে, ওই ইনার মেমব্রেনের ফোল্ডিংসগুলোকে আমরা কি বলি? ক্রিস্টি। ঠিক আছে? তো এই ক্রিস্টির উপর থাকে, এই ক্রিস্টির উপর দেখো এরকম কিছু দানা 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 জিনিস আছে, ঠিক তো? এই ক্রিস্টির উপর এরকম জিনিস থাকে। এটাকে যদি একটু ভালো করে দেখি না, তাহলে সাপোজ এটা এরকম ক্রিস্টি, তো ক্রিস্টির উপর এরকম এরকম থাকে জিনিসগুলা। ক্লিয়ার? এরকম এরকম জিনিস থাকে, এগুলাকে বলে স্টকড গ্র্যানুলার বডি। স্টকড মানে ডাটাযুক্ত গ্র্যানুলার বডি, আর না হলে বলে অক্সিজোম, আর না হলে এটার আরেকটা নাম হচ্ছে
F0 F1 পার্টিকেলস, এইগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট, এইগুলো হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট। এবার কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ এই পার্টিকেলসগুলা একটা মেশিনের মতো কাজ করে। ওকে, কাজ করে কি করে? কাজ করে ওরা এটিপি বানায়। ওকে, নামটা শোনা শোনা লাগছে, এটিপি। এটিপি বানায়। এটিপি হচ্ছে এনার্জি কারেন্সি অফ আওয়ার বডি। নাও এখন আবার এটার একটু ডিটেল ডিসকাশন প্রয়োজন। লেট আস মুভ ইনটু ডিপার অফ the function of mitochondria. Okay, let us understand what does the mitochondria do. Mitochondria কি করে? Mitochondria করে aerobic respiration. Okay, if any class 10 student is seeing it, then it is your topic, you can also understand. তোমরা ক্লাস 9 এর স্টুডেন্টরা ক্লাস 10 এ যখন যাবে, you will get a topic in the first chapter only, respiration. সেই রেসপিরেশনেরই একটা টাইপ হচ্ছে অ্যারোবিক রেসপিরেশন। ওকে, এই অ্যারোবিক রেসপিরেশনটা করে মাইটোকন্ড্রিয়া, যেখানে অ্যারোবিক রেসপিরেশনে মাইটোকন্ড্রিয়া কি করে? C6H12O6, this is what? This is glucose. Okay, this is the chemical formula of glucose. Okay, তো গ্লুকোজকে আমরা যে শ্বাস নিলাম, শ্বাসের সাথে কি নিলাম? অক্সিজেন। এই অক্সিজেনকে মাইটোকন্ড্রিয়া কাজে লাগিয়ে এই গ্লুকোজটাকে ভেঙে দেয়। ওকে, এই গ্লুকোজটাকে ভেঙে দেয়। এই গ্লুকোজটা আমার বডিতে কোথা থেকে আসছে? সারাদিন যে আমরা খাই, ঠিক আছে না, সারাদিন যে আমরা খাই, ওই খাওয়া, মানে সারাদিন খাই না, দিনে 3 বার 2 বার 1 বার যতবারই খাই, ওই খাওয়ার থেকে গ্লুকোজ আসে। ওকে, সে খাবার থেকে গ্লুকোজ আসে, শ্বাস থেকে অক্সিজেন যায় সেলের ভিতরে, মাইটোকন্ড্রিয়া এই দুইটাকে মিলিয়ে গ্লুকোজকে ভেঙে দেয়, ভেঙে কার্বন ডাইঅক্সাইড বানিয়ে দেয়, ওয়াটার বানিয়ে দেয়, আর এনার্জি রিলিজ করে। ওকে, দিস ইজ দ্য মেইন অবজেক্টিভ অফ মাইটোকন্ড্রিয়া। মাইটোকন্ড্রিয়ার ওই যে F1 F0 F1 পার্টিকেলস দেখলাম, ওই F0 F1 পার্টিকেলসের মধ্যে লাস্টলি এনার্জিটা তৈরি হয়। একটা ডিটেল ডিসকাশন আমরা ক্লাস 10 এ করবো, বাট নট হিয়ার। আমরা জাস্ট এখানে কি বুঝবো যে মাইটোকন্ড্রিয়া কি করছে? মাইটোকন্ড্রিয়া করছে এনার্জি রিলিজ, এনার্জি রিলিজ, এই এনার্জি রিলিজ করছে। দ্যাট ইজ ওয়াই মাইটোকন্ড্রিয়াকে বলা হয় পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল। ওকে, what mitochondria is doing? Mitochondria is releasing the energy trapped where? Trapped in the C6H12O6 glucose. The mitochondria is releasing the energy from the glucose. That is why it is called powerhouse of the cell. Clear? আমাদের বডিতে যত এনার্জি প্রোডাকশন হয়, সমস্ত এনার্জি প্রোডাকশন হয় সেলের ভিতরে মাইটোকন্ড্রিয়ার মধ্যে। ক্লিয়ার? নাও let us understand what is ATP. এই যে এনার্জিটা অ্যারোবিক রেসপিরেশনের পর মাইটোকন্ড্রিয়াতে তৈরি হয়, এই যে এনার্জিটা তৈরি হয়, এই এনার্জি দিয়ে বডি কি করে? এটিপি বানায়, এটিপি। ওকে, নাও হোয়াট ইজ এটিপি? এটিপি ইজ অ্যাডিনোসিন, অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট। ওকে, adenosine triphosphate. Now knowing the full form is also important. কেন ইম্পর্টেন্ট? বিকজ ফুল ফর্ম দিয়ে আমরা মানে বুঝবো। একটা অ্যাডিনোসিন গ্রুপ, একটা কেমিক্যাল আর কি, তুমি এরকম মনে রাখো যে একটা কম্পাউন্ড, আমাদের বডিতে একটা কম্পাউন্ড থাকে আমাদের সেলে সেলে অ্যাডিনোসিন নামে। এই অ্যাডিনোসিনের সাথে যদি আমি 3টা ফসফেট গ্রুপ লাগাই, তাহলে হয়ে যাবে অ্যাডিনোসিন ত্রিশূল 3। ওকে, ট্রাইফসফেট। সি অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট, অ্যাডিনোসিন একটা, ফসফেট 3টা, সো অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট। ঠিক আছে তো? এই অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট বানিয়ে বডি এনার্জিকে ট্র্যাপ করে রেখে দেয়। এইবার আমি এটা তোমাদের উপর ছাড়লাম যে তোমরা যদি চাও কিভাবে বডির মধ্যে ওই এনার্জিটা এটিপির মধ্যে স্টোর থাকে, আবার বডির যখন দরকার পড়ে সেই এটিপিকে ভেঙে এনার্জিটাকে রিলিজ করে দেয়, এটা কিভাবে হয়, আর কিভাবে গ্লুকোজের মধ্যে ইভেন এনার্জি স্টোর থাকে, কিভাবে গাছ সোলার এনার্জিকে গ্লুকোজের মধ্যে স্টোর করে দেয়, আর এই গ্লুকোজটাকে বডির মধ্যে মাইটোকন্ড্রিয়া ভেঙে আবার এনার্জি রিলিজ করে দেয়, আবার ওই এনার্জিটাকে এটিপির মধ্যে স্টোর করে দেয়, আবার বডির যখন দরকার পড়ে এটিপি থেকে রিলিজ করে দেয়। এই যে ফুল সাইকেলটা আছে না, এই ফুল সাইকেলটা যদি তোমরা বুঝতে চাও, দেন ইউ রাইট ইন দ্য কমেন্ট।
ঠিক আছে, তোমরা কমেন্টে লিখো, আমি ডিসকাস করে দেবো, বাট এখানে ডিসকাস করবো না, ভিডিও লেন্দি হয়ে যাবে। জাস্ট আমরা এতটুকু বুঝবো যে বডি কী করে, বডি এনার্জি যেটা বানায়, সরি এনার্জি বানায় না, এনার্জি যেটা রিলিজ করে সেই এনার্জিকে এটিপি বানিয়ে স্টোর করে দেয়। এটিপিকে বলি অ্যাডিনোসিন ট্রাইফসফেট। তাই যেহেতু আমাদের বডি এনার্জিকে ট্র্যাপ করে দেয়, আমাদের বডি এনার্জিকে ট্র্যাপ করে দেয় এটিপির মধ্যে এবং সময়ে সেটাকে খরচ করে, তাই ইট ইজ কল্ড, এটিপিটাকে আমরা বলি এনার্জি কারেন্সি অফ দ্য বডি। ওকে, এনার্জি কারেন্সি অফ বডি, এটা কোয়েশ্চেন আসে, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই এনার্জি কারেন্সি অফ দ্য বডি। অবশ্য এটা তো আমারও প্রশ্ন যে কারেন্সি মানে কি, কারেন্সি ইজ সামথিং দ্যাট উই ক্যান স্পেন্ড। ওকে, তো আমার বডি এটিপি বানিয়ে রাখে সময়ে কি করার জন্যে, খরচ করার জন্যে, বুঝা গেছে, সময়ে খরচ করার জন্যে। ক্লিয়ার? ওকে, সো লেট আস মুভ ইনটু দ্য নেক্সট স্লাইড। যদি এটা বোঝা হয় তাহলে আর আগের স্লাইডে যাই। দেখো, so this is the function that mitochondria performs. That is why mitochondria is called the powerhouse of the cell, and that is all we need to know from this standard. In this standard, what do we need to know? What is mitochondria? Mitochondria is a cell organelle which is double membrane bound cell organelle. The outer membrane is simple, but the inner membrane is lobed, and the lobes of the inner membrane is called cristae. Sorry, lobes of the inner membrane is called cristae, and on the cristae there are some particles, stocked particles. These are called F0, F1 particles or oxisome or stocked granule body. যা খুশি মনে রাখো, তিনটা নাম আছে, তিনটা নাম থেকে যা খুশি মনে রাখো, ইট ইজ আপ টু ইউ। মেইন হচ্ছে যে ওর ফাংশন মনে রাখা, আর ওর যে ওকে যে আদর করে আমরা ডাকি ওইটা মনে রাখা, আর কেন ডাকি, প্রশ্ন এটাই আসে। সো উইল সি হোয়াট কোয়েশ্চেন কামস অ্যাকচুয়ালি, হুইচ সেল অর্গানেল ইজ কল্ড দ্য পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল অ্যান্ড হোয়াই। তো তুমি মুখস্থ করে তো শিখে নিতে পারবে যে মাইটোকন্ড্রিয়াকে পাওয়ার হাউস অফ দ্য সেল বলে, ভেরি গুড, বাট হোয়াই, কেন বলে সেটা তোমার জানতে লাগবে। ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ ইন দ্য মেমোরি যে কেন বলে, বুঝতে লাগবে, এটা না হলে লিখতে পারবে না কেন বলে। এগেইন দ্য অ্যানাদার কোয়েশ্চেন ইজ হুইচ পার্ট অফ দ্য সেল ইজ কল্ড ব্রেন অফ দ্য সেল। এটাও তুমি মুখস্থ করে জেনে নিতে পারো যে দ্য নিউক্লিয়াস ইজ কল্ড দ্য ব্রেন অফ দ্য সেল, বাট হোয়াই, ফর দ্যাট ইউ নিড টু হ্যাভ দ্য নলেজ, এন্ড দ্য নলেজ আই গেভ ইউ। ভিডিওকে যতবার খুশি ততবার রিপিট করো, যতবার খুশি ততবার দেখো, ইটস অল ইয়ার্স। ডান, let us move into the next. Let us move into the next কি, endoplasmic reticulum. Okay, what is endoplasmic reticulum? Endoplasmic reticulum, endoplasmic মানে সাইটোপ্লাজমের ভিতরে থাকে। এটা কোথায় দেখেছিলাম আমরা? যখন 3D স্ট্রাকচার ডিসক্রাইব করেছিলাম সেলের, তখন দেখেছিলাম যে এটা যদি আমার নিউক্লিয়াস হয় তাহলে নিউক্লিয়াসের আশেপাশে কিছু এরকম পেছানো পেছানো জিনিস থাকে, এইগুলাকে বলে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। সেটার জন্যই তুমি এখানেও দেখবে যে এই হচ্ছে নিউক্লিয়াস, নিউক্লিয়াসের পাশের থেকেই পেছানো পেছানো জিনিস তৈরি হয়ে গেছে, যেটাকে আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলি। বাট এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামকে আমরা দুই রকমে আইডেন্টিফাই করেছি। ওয়ান ইজ দ্য রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, অ্যানাদার ইজ দ্য স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। অন দ্য বেসিস অফ হোয়াট? অন দ্য বেসিস অফ দেয়ার অ্যাপিয়ারেন্স। অ্যাপিয়ারেন্স মানে যখন আমরা মাইক্রোস্কোপ দিয়ে সেলের ভিতরে দেখি, ইন দ্যাট মোমেন্ট হোয়াট উই সি যে কিছু এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামকে দানা 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 কিরকম যেন একটা রাফ ন্যাচারাল লাগে। দ্যাট ইজ ওয়াই উই কল দেম এজ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। বাট হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দেয়ার সাচ অ্যাপিয়ারেন্স? কি রিজনে এটাকে রাফ দেখা যায়? রিজনটা হচ্ছে রাইবোজোম, সি এই মহাশয়ের জন্য। ওকে, রাইবোজোম হচ্ছে ওই মহাশয়টা যেটা এটার উপর প্রেজেন্ট থাকে, যেটার জন্য এটাকে রাফ অ্যাপিয়ারেন্স একটা লাগে ইন দ্য মাইক্রোস্কোপ। বুঝা গেছে তো? না, why the ribosomes are present over here? কেন প্রেজেন্ট থাকে? ওকে, এই আনসারটা জানার জন্য কি জানতে লাগবে? নিউক্লিওলাস এগেইন। ঠিক আছে তো? নিউক্লিওলাস কি পড়েছিলাম যে আমার যে ক্রোমোজোম থাকে, প্রত্যেকটা ক্রোমোজোমের যে স্যাটেলাইট বডি থাকে, এই স্যাটেলাইট বডি সবগুলো একখানে লাড্ডু হয়ে কি হয়ে যায়? নিউক্লিওলাস হয়ে যায়। এই যে স্যাটেলাইট বডি আছে, এটা কিসের পার্ট রে? এটা তো ক্রোমোজোমের পার্ট না। তো ক্রোমোজোমের পার্ট মানে কি? এখানে ডিএনএ আছে, এই ডিএনএ কিছু না কিছু একটা জিনিসকে কোড করে রেখেছে, এই ডিএনএটাই কোড করে রাইবোজোম ফরমেশন ইন দ্য বডি। বুঝেছো? এখানে যে ডিএনএ আছে, এখানে এই স্যাটেলাইট বডিতে যে ডিএনএ আছে, এই ডিএনএ তৈরি করবে রাইবোজোমকে। আর এই স্যাটেলাইট বডিটা কোথায় থাকে? এরকম আরও প্রচুর স্যাটেলাইট বডি মিলে নিউক্লিওলাস তৈরি হয়। তো এই নিউক্লিওলাস অ্যাকচুয়ালি কি তৈরি করছে? ডিএনএ। তার মানে কি নিউক্লিওলাসটা কই থাকে? নিউক্লিওলাস থাকে সেলের ভিতরে, নিউক্লিয়াসের ভিতরে থাকে।
তো রাইবোজোম এখান থেকে তৈরি হয়, নিউক্লিয়াসের ভিতরে রাইবোজোম তৈরি হয়। তো নিউক্লিয়াসের ভিতরে যদি রাইবোজোম তৈরি হয় তাহলে নিউক্লিয়াস থেকে বেরোয় কিভাবে? উই হ্যাভ জাস্ট সিন যে নিউক্লিয়াসের মেমব্রেন কন্টিনিউয়াস না, মিডলে ছিদ্র থাকে। তো এই ছিদ্রগুলা দিয়ে কি বেরোয়? রাইবোজোমসগুলো বেরিয়ে যায়। এবার যখন এই ছিদ্রগুলো দিয়ে রাইবোজোমস বেরিয়ে যায় তখন রাইবোজোমসগুলো বেরিয়ে সবচেয়ে প্রথম যে স্ট্রাকচারটা পায় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের, সেখানে বসে যায়, এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামে বসে যায়। এটার আরও অনেক কারণ আছে, সেটা আমরা একটু পরপর দেখব, ঠিক আছে? এখানে বসে যায়। তো যখন এখানে সে বসে গেছে তুমি দেখো যে এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটাই কিন্তু এদিকে এসছে, এক্সটেন্ড হয়েছে। এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের এতটুকু অবধি কি আছে? রাইবোজোম আছে, এখানে আর নেই। বিকজ নিউক্লিয়াস থেকে বেরিয়েই প্রথম সে এইসব জায়গাতে বসে গেছে, আর এইসব জায়গাতে বসে নি দেখি এই জায়গাটাকে স্মুথ অ্যাপিয়ারেন্স, এই জায়গাটা স্মুথ অ্যাপিয়ার করে ইন মাইক্রোস্কোপ, এটার জন্য এটাকে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলি। বুঝা গেছে? নাও বাই দি বাই আমরা একটা জিনিস আরও পড়বো যে ফাংশন অফ রাইবোজোম কি। ফাংশন অফ রাইবোজোম হচ্ছে প্রোটিন সিনথেসিস, আমাদের বডিতে প্রোটিন বানানো। ওকে, আমাদের বডিতে প্রোটিন বানানো। তো তোমরা বলবে যে প্রোটিন কি আমরা খাই না? এই যে সংক্রান্তির সময় আমরা এত, সরি সংক্রান্তি না, ওই যে কি বলে বেঙ্গলি নিউ ইয়ারের দিন আমরা এত মাছ খেলাম, মাংস খেলাম, এগুলোর মধ্যে কি আছে? প্রোটিন আছে, অবভিয়াসলি। প্রত্যেকদিন ডাল খাচ্ছি, প্রোটিন আছে। পনির খাচ্ছি, প্রোটিন আছে। তো প্রোটিন কি আমরা খাচ্ছি না? প্রোটিন আবার ছেলে কেন বানাবে? তো এটার সিম্পল অ্যান্সার হচ্ছে যে আমরা যে প্রোটিনটা খাচ্ছি সেই প্রোটিনটা প্রোটিন হিসাবে আমরা অ্যাবজর্ব করতে পারি না। দিস ইজ দ্য ব্যাড লাক। এটার জন্য আমার বডি এটাকে ভেঙে দেয়। ওকে, যদি তুমি মনে করো যে এই 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 একটা স্ট্রাকচারকে আমি প্রোটিন বলি, তাহলে বডি এইগুলাকে সব সেপারেট করে ভেঙে দেয়। যখন ভাঙে তখন প্রোটিন ভেঙে তৈরি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিডস। ওকে, অ্যামাইনো অ্যাসিডস। তো এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলো আমাদের বডিতে অ্যাকচুয়ালি যায়, প্রোটিনস না, অ্যামাইনো অ্যাসিডস যায়। এই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে আবার আমার বডির কি করতে লাগে? আবার আমার বডির অ্যারেঞ্জ করতে লাগে এক লাইনে, তারপর গিয়ে প্রোটিন বনে। ঠিক আছে? তো ইট ইজ জাস্ট এ সিম্পল ডিসকাশন, এটা তো হিউজ কমপ্লেক্স প্রসেস। তো আমার বডি কি করে? ওই অ্যামাইনো অ্যাসিডসগুলোকে আবার এক লাইনে বসিয়ে প্রোটিন বানায়। এই প্রোটিনটা কে বানায়? রাইবোজোম বানায়। প্রত্যেকের ডিপার্টমেন্ট কিন্তু আলাদা। ঠিক আছে? তো তুমি একটা গভর্নমেন্ট অফিসে যাও, দেখবে না প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট রিসিভ একজন করবে, ডেসপ্যাচ একজন করবে, বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন জন করবে। ডিএম অফিসে যাও, দেখবে এরকম করে। তো আমাদের সেলের ভিতরে কি একটা ফুল ওয়েল অর্গানাইজড একটা জিনিস। তো এই ওয়েল অর্গানাইজেশনের মধ্যে কি আছে? একটার কাজ হচ্ছে গ্লুকোজ ভাঙ্গা, আবার একটার কাজ হচ্ছে প্রোটিন বানানো। তো এটা প্রোটিন বানায়। দ্যাটস ওয়াই এটাকে প্রোটিন ফ্যাক্টরিও বলা হয়। ঠিক আছে? রাইবোজোমকে প্রোটিন ফ্যাক্টরিও বলা হয়, প্রোটিন ফ্যাক্টরি অফ দ্য সেল, বিকজ ইট সিনথেসাইজেস প্রোটিন। নাও যখন প্রোটিন বানায়, প্রোটিনটাকে একটু মডিফাই করতে লাগে। এই মডিফিকেশনের কাজ করে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। কি দেখো, এই যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামগুলো আছে, এই এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উপরই তো রাইবোজোমগুলো বসা না। তো প্রোটিন বানিয়ে সে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতরে ঢুকিয়ে দেবে। ওকে, প্রোটিনসগুলো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ভিতরে যাবে। কার থেকে? রাইবোজোম থেকে। রাইবোজোম বানিয়েছে ওকে, কিন্তু ওইটার মধ্যে ফাইনাল মডিফিকেশন, ফাইনাল টাচ যেটা দেওয়া বলা হয় না, ওই যে ঘর বানানোর সময় প্লাস্টার করে একদম ফাইনাল একটা ফিনিশিং দেওয়া হয়, সেই ফিনিশিংটা দেয় এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। কোন एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? स्मूथ। अरे स्मूथ कैसे? तो राइबोसोम ही नहीं, स्मूथ कैसे करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर? So by this we can understand the functions of endoplasmic reticulum. But before that, we need to know another thing here is সিস্টার্নি। ওকে, নামগুলো আমার নিজের বেড়া ছেড়ে লেগে যায়। দেখো সিস্টার্নি, আমরা মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যে লুপসগুলো দেখেছিলাম, যে ফোল্ডিংসগুলো দেখেছিলাম, সেগুলোকে আমরা বললাম কি? বললাম ক্রিস্টি। এখানে যে ফোল্ডিংসগুলো আছে সেই ফোল্ডিংসগুলোকে আমরা বলবো সিস্টার্নি। ঠিক আছে? একটু কঠিন লাগতে পারে, বাট নাথিং টু ডু, ইউ হ্যাভ টু লার্ন ইট। সিস্টার্নি, যদিও নামগুলো বহুত সুন্দর নাম, ঠিক না? হয়তো বা ফরেনার কেউ হলে একটা মেয়ের নাম রেখে দিত, সিস্টার্নি, ক্রিস্টি, খুব সুন্দর নাম, হোয়াটএভার। তো এই নাম সিস্টার্নি। হোয়াট ইজ সিস্টার্নি? দ্য ফোল্ডিংস অফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, দ্য ফোল্ডিংস অফ বোথ দ্য এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। রাফের হোক স্মুথের হোক, নাম সেমই, সিস্টার্নি থাকবে। রাফ আর স্মুথ ওদের অ্যাপিয়ারেন্সের জন্য, ঠিক না? ওকে, লেট আস মুভ and let us understand the functions of endoplasmic reticulum. What are the functions of endoplasmic reticulum? You see, rough endoplasmic reticulum helps in the plays an important role in protein biosynthesis, ঠিক তো? and other transportation কিভাবে এটা আমরা পরে দেখব, গোলগি অ্যাপারেটাস যখন পড়ব তখন দেখব। endoplasmic reticulum কি করে? plays an important role
ইন প্রোটিন বায়োসিনথেসিস, এটা জাস্ট এখন দেখলাম, বিকজ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের উপর থাকে রাইবোজোম, এই রাইবোজোম বানায় প্রোটিন, আর ওইটাকে মডিফাই করে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। তো ইম্পর্টেন্ট রোল তো অবভিয়াসলি সে প্লে করেই। সো উই ক্যান রাইট, উই ক্যান রিমেম্বার, উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। ঠিক তো? লেট আস সি দ্য নেক্সট। সি, smooth endoplasmic reticulum plays an important role in the biosynthesis of glycolipids, phospholipids and cholesterol. ঠিক আছে? যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামটার উপর রাইবোজোম আছে, ওকে বললাম রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ও কি ফাংশন করছে? প্রোটিন জাতীয় বা প্রোটিন রিলেটেড কোনো একটা ফাংশন করছে। তাহলে যে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে সেটা ফাংশন করবে লিপিড জাতীয় জিনিসের উপর। ওকে, লিপিড জাতীয় জিনিস বানানো সে ফাংশন করবে, মানে এটা ওর কাজ থাকবে যে লিপিড জাতীয় জিনিস বানাবে। এবার লিপিড কি কি লিপিড বানাবে? সে গ্লাইকোলিপিড বানাবে। না, হোয়াট ইজ গ্লাইকোলিপিড? উই ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড গ্লাইকোলিপিড মানে সিম্পলি তোমরা বুঝতে পারো গ্লুকোজ প্লাস লিপিড। ওকে, গ্লুকোজ প্লাস লিপিডকে বা গ্লাইকোজেন প্লাস লিপিডকে আমরা গ্লাইকোলিপিড বলি, সিম্পলি গ্লুকোজ প্লাস লিপিডকে। ফসফোলিপিড তোমরা সেল মেমব্রেন পড়ার সময় পড়েছো, আমি আর বলবো না, জাস্ট রিকল ইট, আমি চাই যে তোমরা মনে করে বুঝো। আর কোলেস্টেরল, কোলেস্টেরলও একটা ফ্যাট জাতীয় জিনিস, ফ্যাট থেকেই তৈরি হওয়া জিনিস বা লিপিড থেকেই তৈরি হওয়া একটা জিনিস কোলেস্টেরল। ক্লিয়ার? সেই কোলেস্টেরলটাকেও আমরা কোথায় পড়েছিলাম? সেল মেমব্রেনের মধ্যে। ওকে, সো এটা হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলামের ফাংশন। হোয়াট ইজ নেক্সট? স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আবার স্টেরয়েড হরমোনসও বানাবে, যেমন কি টেস্টোস্টেরন, এস্ট্রোজেন, এইসব বানাবে। নাও আমরা যদি একটু রিকল করি ক্লাস 8-এ, দেন আমরা দেখেছি যে টেস্টোস্টেরন তো বানায় টেস্টিসে, ঠিক না? আর টেস্টিসটা কি? একটা অর্গান। আর এই অর্গানটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? টিস্যু দিয়ে তৈরি হয়েছে। ওকে, আর এই টিস্যুটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? সেল দিয়ে তৈরি হয়েছে। আর এই সেলগুলোর ভিতরে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম যেটা আছে, স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, এই স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম এই সব জিনিস বানাবে। এস্ট্রোজেন কোথায় তৈরি হয় দেখেছিলাম আমরা? ওভারিতে। এই ওভারিটা কি? একটা অর্গান। এই অর্গানটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? টিস্যু দিয়ে। আর এই টিস্যুগুলা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? সেলস দিয়ে। তো এই সেলের ভিতরে যে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকবে সেটা তৈরি করবে এস্ট্রোজেন ইন কেস অফ ফিমেল। বুঝাতে পারলাম তো? দেয়ার শুড নট বি এনি কনফিউশন অন দিস। আমরা একদম ম্যাক্রো থেকে মাইক্রো লেভেল অবধি মনে রাখবো, মানে বুঝবো, মনে রাখবো না, বুঝবো। মাইক্রো লেভেল ডিসকাশন করছি এখন, আর তোমরা পড়ে এসেছিলো ম্যাক্রো লেভেলে, উপর উপর পড়ে এসেছিলে। তো উপরটা হচ্ছে এই যে টেস্টিস নামটা তোমরা পড়ে এসেছিলে। টেস্টিসটা একটা অর্গান, অর্গানটা টিস্যু দিয়ে তৈরি থাকে, আর টিস্যু প্রত্যেকটা সেল দিয়ে তৈরি থাকে। ঠিক তো? হ্যাঁ, গ্রুপ অফ সেলকে বলি টিস্যু, গ্রুপ অফ টিস্যুকে বলি অর্গান, আর গ্রুপ অফ অর্গানসকে বলি অর্গান সিস্টেম। একদম ইজি মনে রাখা। চলো ঠিক আছে, লেট আস মুভ। আর কি? হ্যাঁ, এটা হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন। এটা ইম্পর্টেন্ট ফাংশন বিকজ এটা থেকে কোয়েশ্চেন আসে যে লাইসোজোমের এনজাইম কে তৈরি করে। নাও হোয়াট ইজ লাইসোজোম? তোমরা যদি ফার্স্ট যে ইন্ট্রোডাক্টরি বা কি বলে ফার্স্ট ক্লাসটা যেটা ছিল, যেটার মধ্যে আমরা চার্টটাকে ডিসকাশন করেছি, ওই চার্টের মধ্যে দেখবে কি আছে? সেল অর্গানেলসের মধ্যে, সিঙ্গেল লেয়ার সেল অর্গানেলের মধ্যে বা সিঙ্গেল মেমব্রেন বাউন্ড সেল অর্গানেলের মধ্যে একটা নাম আছে লাইসোজোম। তো লাইসোজোম কিছু না, লাইসোজোমও ওই মাইটোকন্ড্রিয়া, তারপর অন্য সেল অর্গানেলের মতো একটা সেল অর্গানেল। এই সেল অর্গানেলের ভিতর থাকে কিছু এনজাইম, কিছু খতরনাক এনজাইম, ওকে, ডেঞ্জারাস এনজাইম, যে এনজাইমটা পুরো সেলকে নষ্ট করতে পারে। সেই এনজাইমসগুলোকে বলে হাইড্রোলাইটিক এনজাইম। ওকে, যে পুরো সেলটাকে ডাইজেস্ট করতে পারে। এই হাইড্রোলাইটিক এনজাইমসটা, এটা লাইসোজোমের ভিতরে যে হাইড্রোলাইটিক এনজাইমসটা থাকে, এই হাইড্রোলাইটিক এনজাইমটাকে কে বানায়? বানায় রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এক্স্যাক্টলি এরকমই প্রশ্ন আসে, এক্স্যাক্টলি এরকম প্রশ্ন আসে। ঠিক আছে, যে হোয়াট মেক্স দ্য হাইড্রোলাইটিক এনজাইমস অফ লাইসোজোম? আনসার ইজ রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। ঠিক আছে তো? ওকে, আর যদি অপশনে রাফ বা স্মুথ এরকম স্পেসিফাই না করা থাকে, তাহলে যে যে এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে সেটাকে টিক করে দেবে। গট ইট? Next, moving to the next. Let us see if there is any other function. Acts as a carrier of protein and lipid. Are key the components of cell membrane and cell wall are synthesis by the ER. আমরা দেখলাম তো সেল মেমব্রেনের, সেল ওয়ালের কম্পোনেন্টসগুলো কে তৈরি করছে? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম। এই যে ফসফোলিপিড তৈরি করছে, এই যে কোলেস্টেরল তৈরি করছে, এই যে গ্লাইকোলিপিড তৈরি করছে, দিস আর কি? এগুলো তো সেল মেমব্রেন, সেল ওয়ালেরই কম্পোনেন্ট। সেল মেমব্রেনের কম্পোনেন্টস দেখলাম না এগুলাতে, এগুলাকে। তো এগুলা কে তৈরি করছে? এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম তৈরি করছে। আচ্ছা, এখানে একটা অনেক ভালো কথা মনে হচ্ছে, ইআর। দেখবে অনেক সময় তোমাদের এক্সামের কোয়েশ্চেনে SER এবং RER দিয়ে দেবে। এবার হয়ে যাবে তোমরা কনফিউজড যে এটা তো পড়লাম না, এটা কি, ঠিক না?
তো SER হচ্ছে স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, আর RER হচ্ছে রাফ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলে দিলাম, এবার যাতে ভুল না হয়। ক্লিয়ার? চলো আর কি, হ্যাঁ স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম অফ লিভার, আমাদের যে লিভারের স্মুথ এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম আছে এগুলা পয়জনাস জিনিসকে ডিটক্সিফাই করে। এটা জাস্ট ট্রেডিশনাল ইনফরমেশন, মনে রাখলে রাখো, না রাখলে না রাখো, ইটস আপ টু ইউ। ইফ ইউ রাইট তোমার টিচার খুশি হয়ে যাবে, যে টিচার পেপার চেক করে হলো বা স্টুডেন্ট তো বহুত পড়ায়, খুশি হয়ে যাবে। আর না লিখলেও কিছু না, অন্যগুলো লিখে তো মার্কস তো এমনি পেয়ে যাবে। সো মার্কসের জন্য পড়লে ইটস আপ টু ইউ, বাট if you are in this channel for knowledge, then I am here to give you the full knowledge. ক্লিয়ার? যখনই তোমরা সেলের মধ্যে ভেসিকেল শব্দ পাবে না, ভেসিকেল, এটাকে মনে রাখবে ভেহিকেল। ভেহিকেল পেয়েছো না SST-তে? ভেহিকেল শব্দ, ভেহিকেল মানে হচ্ছে গাড়ি, গাড়ি ঘোড়া, ট্রান্সপোর্টেশনে যেটাকে ইউজ করি আমরা, গাড়ি ঘোড়া। ওকে, তো ভেসিকেল মানে হচ্ছে সেলের ভিতরের ভেহিকেল। ভেসিকেলের কাম হচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গাতে প্রোটিন, হরমোন, এনজাইম কে জাস্ট মুভমেন্ট করানো, আর কিছু না। তো ভেসিকেল ইজ হোয়াট? ভেহিকেল অফ দ্য সেল, ভেহিকেল ইনসাইড দ্য সেল, ফর হোয়াট? ফর ট্রান্সপোর্টিং ডিফারেন্ট ম্যাটেরিয়ালস। ওকে, তো এখানে ওই প্রোটিনগুলা, এই যে ভেসিকেলস, এই ভেসিকেলসের ভিতরে প্রোটিনস যাচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে? টু দ্য গোলগি অ্যাপারেটাস, যেটা আমরা এখনো পড়িনি, নেক্সট ক্লাসে পড়বো, নেক্সট ভিডিওতে পড়বো। তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করব, ঠিক আছে? যদি কোনো জায়গাতে কোনো টপিকটা আরেকটু বেটার ডিসকাশন লাগে তাহলে ওটাকে জাস্ট পিন পয়েন্ট করে দেবে, মানে কমেন্ট করে দেবে, ওটার জন্য সেপারেটলি ডেডিকেটেড একটা ভিডিও আমরা বানিয়ে দেব, ঠিক আছে? সো ফর টুডে এ বিগ থ্যাংক ইউ। ক্লিয়ার?